સરસ કે કવિએ કહ્યું છે કે સર્ગે છે તે ભરતો છે પ્રત્યક્ષ છે તે દીપ સર્ગે છે તે ભરતો છે પ્રત્યક્ષ છે તે દીપ મળકે છે તે મોતી છે અને છટકે છે તે शक्ति महेश्वरी मारो जपिय तिहारो अखंड दिगड़ा तेरा पड़े पर्वत आपो आज शक्ति आदि अनादि अर्जी अम्मा तू अर्जी अम्मा तू उर्मा धर जग जननी जगदम्बा मात भवानी मने शरण माने हे जग जननी ये भले दुख ने रूसरी घूमने आपको भी राष्ट्र है कि संवाद है महेश भाई कांडेकर सूर्य नारायण जी विष्णु सेन बेंगलोर से राकेश भाई दिल्ली से डॉक्टर रमन्ना प्रोफेसर जी एनसी भाई और हमारे राजू भाई और मैं अगर विजय भाई है हमारे मंत्री दशरथ भाई મોટી સાંસદમાં થયા છે તો બધાનો ખૂબ જ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું કોઈના નામ લીધે તો માફ કરજો પણ દરેક જણ આપ મારા આમંત્રિત છો આપ સર્વે અમારા આમંત્રણને માન આપીને જે વધાર્યા છો એ બદલ આપનો હું દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને આપ સર્વેનું સ્વાગત કરું છું હવે શ્રી પ્રવીણ સાહેબને કાર્યક્રમનો આરંભ કરે કંઈ પણ પૂર્વાચાલમાં ભૂલ થાય તો માફ કરજો જે કોઈ કાર્યક્રમ છે સમાજના હિત માટે છે કોઈને પણ પ્રશ્ન કોઈ પણ જાતની જરૂરત કરવામાં થાય તો લગાડતા નહીં કારણ કે બધાનો ધ્યેય સમાજના આગળ લાવવાનો છે એક નંબર આપી
और दूसरा लोगों सर लोगों गोवा से सभी जगह से इधर क्यों आया। हमारा नेक्स्ट जनरेशन का कैसा हम लोगों आगे बढ़ना हमारा कम्युनिटी के लिए एजुकेशन इज द प्रायोरिटी ऑफ द टू get the good positions in the society। तो यही कॉज में हम दोनों वे विष्णु जी इधर आने का बाद वो बिल्डिंग देखे तो बहुत खुश हो गए, क्योंकि इतना वो सभी कौन शुरू किया उसका धन्यवाद प्रणाम। क्योंकि हमारा नेक्स्ट जनरेशन स्टूडेंट्स के लिए इतना सोच के इतना कितना हम लोग कॉलेज रन कर रहे हैं। मैं हमका भी मेरा एक नर्सिंग कॉलेज रन कर रहे हैं बैंगलोर में। पता चलेगा कौन सा हॉस्टल कैसा हैंडल करना है, ये सभी कितना प्रॉब्लम्स होता है वो बिल्डिंग। हमारा में एमकॉम पीएचडी करा गया और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में इंस्पेक्शन कमिटी में है। हमारा सब चाहे तो भी हमारा बच्चे लोगों का स्टूडेंट लोगों का हमारा हेल्थ सपोर्टिव होता है। और कौन कौन इंडिया टोटल इंडिया में एक वाइजैक से तनुपुर दिवाकर बोल के हमारा डिग्री कौन कौन पढ़ रहा है वो बच्चे लोगों का सेपरेट ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है ग्रुप 1 का। उसका एक ऑलरेडी started since 20 years onward and nearly 20 to 60 IAS officers बना रहे। वो लिस्ट हम लोगों से देगा हमारा बच्चे लोगों कौन कौन डिग्री पढ़ने वाला अभी से शुरू करने तो डिग्री कंप्लीट करने का बाद दिल्ली नहीं जाना और कोचिंग सेपरेट कोचिंग के लिए वो कोचिंग में ग्रुप 1 है तो ग्रुप 2 किधर भी हमारा चांसेस किधर है मेडिकल से और पब्लिक सर्विसेज में ऐसा अभी एक इधर सभी लोगों क्या किया ना ऐसा करके शेयर करने तो सभी का यूज होता है। ओके थैंक्स फॉर गिविंग गुड अपॉर्चुनिटी। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। खास आमंत्रित एवं मेहमानों, बाल सेवा संघના તમામ ટ્રસ્ટીશ્રીઓ જેમની અથાગ મહેનતથી આપણી આ નવનિર્માણ પામી રહેલી હોસ્ટેલ જેનું 3જા માળ સુધીનું કામ લગભગ પૂરું થયું છે। વિપુલજી દલાલ સાથે અનેક વાર કદાચ મળવાનું થયું છે। યોગાનો હું નસીબદાર છું કે 2-4 વાર વધારે મળ્યો છું અને બાકીના ટ્રસ્ટીશ્રીઓના સંપર્કમાં પણ સતત રહેવાનો પ્રયત્ન કરું છું કે જે કંઈ થઈ શકે આપણા સમાજનું વિઝન જે આપણા વડવાઓએ જોયું હતું 1957-58-59માં અને આજે આ પોશ એરિયામાં આપણી પાસે આવી સરસ જગ્યા છે। હવે આપણે એને 7 માળે રોકવાની જરૂર નથી લાગતી। મને આ મારો પર્સનલ વ્યૂ સમજુ છું 7 માળે રોકવાની જરૂર નથી લાગતી। 11 માળ એક સાથે પૂરા થઈ શકે કારણ કે વિપુલજી દલાલ જેવા પ્રમુખ હોય અને આપશ્રી જેવા સૌ ટ્રસ્ટીગણ સાથે હોય ત્યારે આ કામ કોઈ પણ કારણે રોકાવાનું નથી। હોસ્ટેલ બન્યા પછી ઘણા બધા જે બાકી બધાએ अन्य राज्यों में सूचना खास प्रवीणभाई लखी लीधा है। घणुं खरेखर करवा जेवुं छे पण विद्यार्थी भवन आपणुं शरू थाय ए पछी एमने यूपीएससी क्लियर करावी एमने जीपीएससी क्लियर करावी एमने डॉक्टरी लाइन में मोकलवा अहींया मोकलवा आ बधुं ज आपणे जे कंई एनुं करवुं पड़े बधा ज काम करीशुं पण એટલું જ નહીં અંદર 1 વર્ષ 2 વર્ષથી આપણું વર્ષથી 1.5 વર્ષ થશે ત્યાર પછીની વાત છે। પણ ખરેખર આ એક વાત તો નિશ્ચિત લખી લેજો છે। મને વધારે બોલતા નથી આવડતું વિપુલભાઈ કીધું એટલે આટલું બોલી લઉં છું પરંતુ આપણી 11 માળની બિલ્ડિંગ બિલકુલ થઈ શકે છે અને થઈ શકે છે અને આ બસ ફોર્ટમાં શરૂ થઈ શકે। અહીંયા કેટલાક એવા 2-5 મિત્રો મેં જોયા સાંભળ્યા નામ નથી લેતો પણ ખરેખર એ જે 5 મિત્રો છે ને આ એવા જ 25 મિત્રો છે અને એવા 25 ને બીજા 25 જોઈએ છે। બાકીનું કામ मां लिंबज भवानी सेनजी महाराज आमनी कृपाथी अवश्य पूરું થાય દરેક વ્યક્તિ જો મનમાં વિચારે કે આ કામ થાય દુનિયાની કોઈ તાકાત આ કામ થતું રોકી શકે નહીં।
સૌને ધન્યવાદ મને સાંભળ્યો બદલ અને અહીંયા આમંત્રિત મહેમાન તરીકે જે બોલાયો એ બદલ નાના માણસને તમે ખરેખર ખૂબ માન આપ્યું છે એ બદલ આપનો ફરી એકવાર ખૂબ દિલથી ધન્યવાદ. મારે આભાર માનવો છે એટલા માટે કે આભારમાં આ બધા જ સ્ટેજ ઉપરના મહેમાનો છે, હું નામ નથી દેતો પણ એ સર્વનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. ઘણા બધા મહેમાનો આઉટ ઓફ સ્ટેટમાંથી આવ્યા છે. આપણા માત્ર આમંત્રણને માન આપી તેઓ તેમના ત્યાં પણ આ કામ કરી શકે એમ છે, પણ ગુજરાતમાં આવી, અમદાવાદમાં આવી આપણી સંસ્થા જોઈ એમને પણ અનુભવ થયો કે ના ગુજરાતમાં પણ ખૂબ સારું કામ થઈ રહ્યું છે. એટલે આપણે એક નવો ચીરો રસ્તો પાડી રહ્યા છે, એનું પણ આપણે સર્વે ગર્વ લઈ રહ્યા છે. હવે આપણા આજના સમાજના પ્રમુખ શ્રી રાઠોડ સાહેબને પણ આપણે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપીએ છીએ. એમણે આપણું માન આપી અને આ સમારંભના પ્રમુખ સ્વીકાર્યા છે. બીજા એવા શ્રી આપણા ગુજરાત વાળંદ સેવા સંઘના પ્રમુખ, ખૂબ ઉત્સાહી પ્રમુખ છે દાદા સાહેબ. એમને તો એ મને કાકા કહે છે પણ એમની જે કામ કરવાની રીત છે એનો થોડો હું ખ્યાલ આપીશ. એ આજ સુધી જ્યારથી આ સંસ્થાના પ્રમુખ બન્યા ત્યારથી ગુજરાતના જુદા જુદા જજ ડિસ્ટ્રિક્ટ અને એમાં સમૂહ લગ્ન હોય કે શૈક્ષણિકના વિતરણનો કાર્યક્રમ હોય ત્યાં જાતે પહોંચી ગયા છે. અને માત્ર પહોંચી એમણે પોતે પણ ત્યાં સમૂહ લગ્નમાં, શૈક્ષણિકના વિતરણ કાર્યક્રમમાં પોતાનું દાન આપી આ સંસ્થાની જાહેરાત કરી છે. એટલે આપણે જેટલો આભાર માનીએ એટલો ઓછો છે. એ સિવાય આપણા સંસ્થાના જે કંઈ પણ કાર્યક્રમો થાય છે એનું સમગ્ર हमारा समाज बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही बड़ा बहुत बनेगा पूरे गुजरात से, पूरे छत्तीसगढ़ में बच्चे यहाँ पढ़ाई करेंगे, उज्जवल भविष्य होगा उनका और समाज के सभी लोग हमारे देश को खुद ही लीड कर रहे हैं गुजरात से, यही हमारे समाज के गुजरात को पूरे हेलो साहब एक मिनट जैसे बोला जाता है कि कोशिश करने वालों के हाथ नहीं होती, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और वो सक्सेस थैंक यू आगरा में दो मिनट આગેવાનો સમાજના આગેવાનો અહીંયા આવ્યા છે અને આજે જે આ ગુજરાત વાળંદ સેવા સંઘ દ્વારા નવનિર્મિત થઈ રહેલું 11 માળનું જે વર્ચ્યુઅલ બની રહ્યું છે એના માટે ખૂબ સારું નાણાકીય યોગદાન પણ અહીંયા જાહેર થયું છે અને એ પ્રમાણે સમગ્ર કાર્યક્રમ ખૂબ જ સારી રીતે, સારી પરિસ્થિતિમાં, સારા વાતાવરણમાં સારી રીતે સંપન્ન થયો છે. એ બદલ ગુજરાત વાળંદ સેવા સંઘના પ્રમુખ શ્રી જસવંતભાઈ દલાલ તેમજ તમામ ટ્રસ્ટીશ્રીઓ અને ખાસ સમાજ દર્શન ચેનલના અમારા સ્થાપક શ્રી રમણભાઈ લિંબાચિયા કે જેમણે આ ચેનલને આટલા લેવલ સુધી પહોંચાડી છે એ સૌનો હું દિલથી આભાર વ્યક્ત કરું છું. સૌને જય શ્રી લિંબાચ, જય સાહેબ મહારાજ. बोलो श्री लिंबच मात की जय, सैनजी महाराज की जय. આજે ગુજરાત ખાતે આપણી જે 11 માળની હોસ્ટેલ બની રહી છે એના માટે આઉટ ઓફ સ્ટેટથી પણ ઘણા બધા મહેમાનો આપણા ત્યાં વધાર્યા અને એ લોકોએ પણ માતબર દાન આપણને આપ્યું છે. આપણી સંસ્થાના પ્રમુખ શ્રી વિપુલભાઈ અને મંત્રી શ્રી ભાનુભાઈ ખૂબ જ સુંદર અને આખું ટ્રસ્ટીગણ સુંદર કામગીરી કરી રહી છે. ગુજરાતના એક વાળંદ નાઈ સમાજના ભાઈઓને હું આહવાન કરું છું કે ફૂલ નહીં તો ફૂલનું પકડી એની અંદર ધ્યાન આપીને તમે આપણી સંસ્થાને મજબૂત કરજો અને જેમ બને તેમ જલ્દી એનો આપણે વર્કઆઉટ કરીએ અને આપણા બાળકો એની અંદર જીપીએસસી અને આઈએસસી અને પીએસઆઈની પરીક્ષાઓ આપીને આપણો સમાજ દિન પ્રતિદિન આગળ આવે અને આપણો સમાજની પ્રગતિ થાય. અને રમણભાઈ આ ચેનલ દ્વારા આપણને ખૂબ
સમાજને જોડવાનું કામ કરી રહ્યા છે એ બદલ રમણભાઈનો પણ આ તબક્કે ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. જય હિન્દ, જય ભારત. સમાજ એ એક ગંગા કહેવાય અને આ ગંગાની અંદર જે નહાવાથી પુણ્ય મળે છે એટલું જ પુણ્ય, કદાચ એનાથી બી વધારે પુણ્ય સમાજને ઉપયોગી થવાથી મળતું હોય. અને આ સમાજ જો શિક્ષિત સમાજ હશે તો હું ચોક્કસ કહીશ કે સમાજની વિકાસ ગાથાને કોઈ રોકી નહીં શકે. અને આ જે શૈક્ષણિક સંકુલ ભવ્ય રીતે બનવા જઈ રહ્યું છે તો જો સૌ સમાજના વ્યક્તિઓ 1 લાખ ગુજરાતમાંથી 1 લાખ વ્યક્તિઓ જો 5,551 રૂપિયા આપશે તો આ સમાજનું ભવન પણ પડી જશે અને સમાજના આવનાર વર્ષોમાં 100 વર્ષ સુધી જ્યારે કોઈની પાસે કોઈ પૈસોય માંગવો નહીં પડે એટલું સરસ ભંડોળ થઈ અને આ સમાજનું નવનિર્માણનું કાર્ય ખૂબ સારું થઈ શકશે. આ નવસર્જનનો સમય છે. આ નવસર્જનમાં સૌને સમાજના સૌને વિનંતી કરીશ કે આપ સૌ જોડાઓ, એક બનો અને એક બનો અને સમાજને આગળ લઈ જવા માટે આપ ખૂબ સક્રિય થઈ જાઓ એવી આપ સૌને અપેક્ષા, લાગણી અને આપની પાસે માગણી. જે સૃષ્ટિ હતા એમનું અભિવાદન કરવામાં આવ્યું અને દરેકે પોતાનો ફાળો આ સંસ્થાના વિકાસ, આ સંસ્થાને જે બિલ્ડિંગ જે શૈક્ષણિક સંકુલ પરિપૂર્ણ થાય તે માટેના સંકલ્પો લીધા અને અમને પોતાની ખાતરી હવે થઈ ગઈ છે કે અમારો સંકલ્પ હિંમત પૂરું કરાવે એવી આશા કહેવામાં આવે છે. ધન્યવાદ. જય હિન્દ. જે પોસ્ટ એરિયામાં આવેલો છે. અત્યારે બધી યુનિવર્સિટીઓ અહીંયા આજુબાજુ છે એટલા માટે 1957ની અંદર આપણા વડવાઓએ જે મહેનત કરી અને જે બનાવ્યું એ ખરેખર સુંદર છે. અને એની અંદર લગભગ 6,000 વિદ્યાર્થીઓ ભણીને ગયા અને એ વિદ્યાર્થીઓ અત્યારે સારી જગ્યાએ સ્થાયી થયા છે. યુકે, ઓસ્ટ્રેલિયા, અમેરિકામાં વસવાટ કરે છે. અને હવે આ યુગમાં નવા યુગ પ્રમાણે નવી આપણે વસ્તુ બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે 11માની બની રહી છે અને એની અંદર વિદ્યાર્થીઓને પૂરેપૂરી સગવડ આજના સમય પ્રમાણે મળે તેવું આ સંસ્થાનો અભિગમ છે. સેવા સંઘ આયોજિત એક સન્માન સમારોહ જે સમાજનું ભવન બને છે એના માટે રાખેલ હતો તે ખૂબ સફળ થયો છે. દાતાઓએ ખૂબ દાન આપ્યું છે અને શિક્ષણ દાન એ મોટું દાન છે. તો શિક્ષણ પ્રત્યે જાગૃતિ આવે, આપણા બાળકો ભણે, આપણા ભવનમાં આપણા બાળકો ભણે એ ખૂબ મોટી વસ્તુ છે. તો સમાજે ખૂબ સારું દાન આપ્યું છે અને તેમના પ્રમુખ જે દલાલ સાહેબ છે એમનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર અને એમની ટીમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભારી છું.